जी आपां गल करिए बड़े वड्डे विद्वान होए ने भाई साहब भाई वीर सिंह जी उन्होंने बकायदा इस गल का हवाला दिता आ भी ये जड़ी जे मेरे कोल किते पंडित तारा सिंह नरोत्तम की खोज होंदी ते मैं होर बेस्ट कर दिंदा। उन्होंने तो चीज़ मिली नहीं तो फिर ये चीज़ तुहानू कित्थों लभ गई? विद्या हासिल करना मेरा जीवन का संकल्प सी, क्योंकि ये जी प्रमाणिकता है वो ग्रंथ ही इस गल का सबूत है। तुसी इस गल का दावा कर सकते हो भी ये तुहाडे कोल ही इकल्ला किते होर किसी कोल भी नहीं गा? भाई वीर सिंह जी हो रहे हैं इस गल का जिक्र अपने कोश कर गए। असल पंथ के साहित्य के पितामह हुए ने, इसका मतलब उन्होंने खोज किते थोड़ी सी। इस महान ग्रंथ विच ऐसा की है भी जिहड़ा तुहानू लगदा भी ये ग्रंथ बचाउणा बड़ा जरूरी सी? गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो प्रथम कोश ये है। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों जिवें तुहानू पता है कि कोई ना कोई शख्सियत लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा, उस शख्सियत की खोज उस शख्सियत की कुर्बानी वो फिर उस इंटरव्यू दे राही तुहाडे अगे रखदे। कई बार मैं गल कहना खुना भी दावा मैं नहीं करता, दावा मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है मंच देना तो उन्होंने प्रोफैशन नाल जुड़े हुए सवाल करना, जजमेंट अगे संगत ने करनी होंदी है। सो अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच एक महान शख्सियत पहुँचे ने, बाबा दर्शन सिंह जी मल्लेवाल दमदमी टकसाल, जो अजोके समय दे नहीं बाबा गुरबचन सिंह जी दे वेले दे इन्हां ने अपनी विद्या तालीम हासिल की है ते जिन्हां ने पिछले समय के अंदर बड़ी वड्डी मेहनत करके एक महान ग्रंथ गुर गिरारत कोश पंडित तारा सिंह नरोत्तम जी का, जिन्हां दे बारे बड़ी प्रकार के शंके सन कि मिल नहीं रहा, लभ नहीं रहा, ये लभेगा नहीं। इन्हां ने उस दौर के अंदर जिस दौर दे विच असी अपने घर बार छड्ड के भी ते रूह पुछ कोई फिरदे सा, उन्हां समयां दे अंदर इन्हां नूं ये ग्रंथ मिलिया। ग्रंथ मिलण तो बाद इन्हां ने छपवाया। आओ उस पूरे मामले की जानकारी लेने आ भी ये ग्रंथ इन्हां नूं किवें मिलिया ते ये किवें दावा कर सकते हैं कि वो जिहड़ा ग्रंथ है वो सच्ची मुची पंडित तारा सिंह नरोत्तम दा ही लिखिया होया है ते उस ग्रंथ दे विच की है, उन्होंने किवें छपवाया गया, उहदी प्रमाणिकता दे सबूत की ने। आओ आपां जानने दा यतन करदे हां। ते बाबा दर्शन सिंह जी मल्लेवाल एक सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने महान अपना कारज अपन सेवावां प्रदान कीतियां, जिसनों एंड्रॉयड के अंदर आई गुरबाणी आपां कहने आ ते आई गुरबाणी के राही असी बड़े बड़े लाहे प्राप्त करते हैं। पर वो लाहियां दे मगर महान घालना किन्हां दी है ये जिक्र करना भी अज मेरा इत्थे जरूर बनता है। आओ सब तो पहले अपने अकाल चैनल के स्टूडियो के विच बाबा दर्शन सिंह जी मल्लेवाल जी का असीं स्वागत करते हैं। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो दास वे अज इस जो स्टूडियो ते पहुँचने के संबंध में सब तो पहला गुरप्रीत सिंह जी मखू जी का तो इस स्टूडियो का ते नाल ही जड़ा है सारे दर्शकों का श्रोते गणा का दास भी जड़ा है अभिनंदन करता होया सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी जिहड़ी तुसी एक महान खोज की है जी गुर गिरारत कोश की, जी पहले तो मैं ये जानकारी लैनी चाहुंदा भी जिहड़ा गुर गिरारत कोश है इहदा नाम पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने लिखिया सी कि ये नाम जिहड़ा तुसी बाद विच दिता है? ये नाम उन्हां वालों दिता गया है जिहदे भावार्थ जां शब्दी अर्थ ने ग्रंथ गुर, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी ते अगे आ गया है गिरारत। जो गिरारत है गिर नाम दा बाणी दा गिरा, बाणी नूं कहंदे ने गिर जी। ते रारे च कन्ना निकलिया, कन्ना जो है वो आ गया जी, गिर अर्थ जी, गुरबाणी दे अर्थ दा कोश जी 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 ਇਹਦੇ अर्थ ये बनते हैं। पर ये जे आपां गल करिए बड़े वड्डे विद्वान होए ने भाई साहब भाई वीर सिंह जी उन्होंने बकायदा इस गल का हवाला दिता आ भी ये जड़ी जे मेरे कोल किते पंडित तारा सिंह नरोत्तम की खोज होंदी तो मैं होर बेस्ट कर दिंदा। उन्होंने तो चीज़ मिली नहीं तो फिर ये चीज़ तुहानू कित्थों लभ गई? हाँ उस जदों तो मैं भाई वीर सिंह के कोर्स का अध्ययन किया जी, वो ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ कोश जी। उदों पहला ये जिहड़ा कोर्स सी उन्हां दे सत्कारयोग नाना जी हजारा सिंह जी जिहड़े दमदमी टकसाल के मुखी भी होए ने, वीर सिंह जी दे नाना जी भाई हजारा सिंह जी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का कोर्स तैयार किया उहदे विच कुछ होर वाधे करने वास्ते भाई साहब वीर सिंह जी होरां ने
ਉਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਰੂਪ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਗ੍ਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ 84 ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੌਜ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜਤੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੇਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਤਾ, ਬਹਾਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਭੇਤ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 84 ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਕਤ ਪੰਡਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਸੰਤ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕਤ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਲੇਵਾਲ, ਲੋਪੇ, ਖੋ ਖਾਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੀ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ, 1947 ਦਾ, ਇਸ 84 ਦੀ ਗੱਲ, 85 ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਾਂ ਕਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੰਡ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਡ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ,
ਪ੍ਰਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਹੂੰ ਇਹ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਗ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਹੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਹੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੁਮਾਵਲੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੂੰ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਤੀ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਮੁਸੱਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਸਦੀ ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦਗਾਨ ਅਲੀ ਮੁਤਆਲੀ ਹੈ ਹਿਜ ਹਾਈਨੈਸ ਹੂੰ ਹਾਈਨੈਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਖਿਤਾਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸੀ ਜੀ फरजंद खास दौलत इंग्लिशियम सूरजमान अमीरुल उमरा महाराजा तिराज राजेश्वर महाराजा राजगान हम्म। सारी उपाधियां ने हम्म। हरजिंदर सिंह साहिब महेंद्र बहादुर फरमाए रियासत पटियाला दाम इकबाल हो इकबाल हो सो ये सारा फिर संमत बिक्रमी 1952 मुताबिक संमत श्री गुरु नानक साहिब 426 मुवाफिक सन ईस्वी 1895 में मतवेर जिंद प्रेस पटियाले में वाहिद तमाम सैयद रजब अली शाह मालिक मतबानी इंपीरियल प्रेस लाहौर वारजिंदर प्रेस पटियाला के छपा हाँ हुण एक चीज़ मैंने दसो ਇਹਦਾ मतलब पहला छप चुका सी उदों छप चुका सी ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ हाँ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੈਗਰੂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਛਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋ ਜਦ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਅਸਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇਸ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ वेदांत विचार जड़ा से जो वेद यानी कह लो भी हिंदू साहित्य जिन्ना पढ़ने लई शास्त्री विद्या प्राप्त करने लई उन्होंने पंज सिंघां नूं उत्थे भेजिया जी विद्या हासिल करके है उतों निर्मल संपरदा दा मुड़ वज्जा एक प्रणाली ये हो गई ये निर्मल प्रणाली दे विचों सी पंडित तारा सिंह नरोत्तम उदासी प्रणाली निर्मले प्रणाली
ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਨੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਨੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਮਨੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨ ਸੰਧਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪਰਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਨੁਪਲਬਧ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਿਆਏ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਨੇ। ਪਰਿਆਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਆਏ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਆਏ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਇਆ? ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਹੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਥੋ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਦਛੇਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਦਛੇਦ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਦਛੇਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਛਪਵਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ ਛਾਪਣ ਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ। ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਦਛੇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਈਏ, ਵੀ ਇਹਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਖਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 27-28 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਟਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਥੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੰਗਲੀਨ ਕੌਰ, ਹਰਸਰਨ ਕੌਰ, ਇਹ 3 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4-5 ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਢਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ 100 ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਡਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਥੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪਰਬ ਹੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਤੋਂ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਹੂੰ 18 ਪਰਬ ਇੱਕ ਪਰਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਮ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਟਕਾ ਪਰਬ ਦੀਏ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮੋਕੋ 60,000 ਹਾਂ, ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਹੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੰਸਰਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖ ਮੋਹੇ, ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ, ਹੂੰ ਟਕਾ ਤਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਮੋਕੋ 60,000। ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਦਾਨ ਕਦਰਦਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਸੀ? ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਬ ਦਾ 60,000 ਹੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 18 ਹੀ ਪਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ 18 ਹੀ ਪਰਬ ਉਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਚ ਕਰਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਬ ਸੀ ਜੈਮਨੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ, ਹੂੰ ਟੈਗਨ ਕਵੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਵਾਉਣ ਦੀ। ਹੂੰ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜੀ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 500 ਕਾਪੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ 300 ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੱਲੇਵਾਲ, 200 ਉੱਤੇ 100 ਕੈਨੇਡਾ, ਹੂੰ 100 ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਹੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਜੇਵਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।